Yes, good morning. I would like to continue with yesterday's uh, no, topic, that is supply chain management in Indian agriculture sector. Uh, we discussed about the evolution of this particular world and different benefits, tools, the steps in Indian, the process, how this particular supply chain works in Indian context, everything yesterday. Because we started with farmer, then it goes to the no maybe smaller, large farmers, I mean medium farmers, and they will take to the particular centers by transport, and there will be APMC, and APMC will take the next steps. So they will go to the wholesalers and then will be retailers. And here, if there is exports, then there will be exporters. So this is the way in which actually supply chain works: farmers, processors, then distributors, and then retailers. So this is the way in which usually the supply chain works in Indian context. Uh, why there is a need? It is also discussed yesterday, because if there is supply chain, definitely the benefits to the both ends, of course, at the one end it is interest of the, of course, benefits to the farmers, and in the second end there will be benefits to the retail shoppers. So there should be proper uh, supply chain management. Then every goods will reach, I mean agriculture goods will reach to the person supposed to be reached in a safe and in a perfect manner, and that will in return will be beneficial to the farmers, because farmers in a sense supply very good goods to the customers. So that is possible. So keeping that particular idea in mind, supply chain management is very important. And these are the things that we discussed in our earlier classes. And today we will discuss further some issues, and I said some opportunities in this uh, supply chain management system. This is all about yesterday that we discussed about. I don't like to repeat again. So straight away that I am going to discuss the issues of supply chain management in Indian context. Here, participants in agriculture supply chains, definitely we discussed about it: farmers, traders, processors, retailers. They understand that original good quality products can be subject to quality decay because of an inadequate action of another participant. This is the most important thing. There should be, there's a chain of actions. See, for example, when I hope that you understood the things. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಏನು ಚೈನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸು, ಟ್ರೇಡರ್ಸು, ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಇವರೊಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. That will be the biggest problem. So that is why, here is an example: when a farm leaves a can of milk for pickup on a roadside under the sun without any cover, there will be a loss of quality that may even render the raw material unfit for processing. ಏನಾಗ್ತದೆ? See, participants, if they are not do work efficiently, I mean ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಒಂದು
10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಂದವನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ somebody has to the next stage person has to come, maybe processor has to come and he has to pick up that particular milk. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಕವರ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮಿಲ್ಕ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. It is not a finished goods. It is not reached straight away to reach. There is a processing. There is a processing and what are the other things that has to be carried. Am I right? So here what happens is automatically the problem is raw material will be unfit for the next stage of processing. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. If you take the example of processors, similarly processors on the other hand use packaging items and or technology that do not maintain freshness and nutritional characteristics of their products as much as possible. Retailers will be likely to face customer complaints. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾಲ, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹಾನಿಕರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಥದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ? ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಿಟೈಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, processor will take to the wholesaler and his wholesaler will take to the retailer. ರಿಟೈಲರ್ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರು ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಟೈಲರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಟು ದಿ ರಿಟೈಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ರಿಟೈಲರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಈ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರಿಟೈಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದರ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈಲರ್ಸ್. So this is the second very, one is here farmer, second is a processor, so that we will come to the problem. So we would like to discuss this all, some issues regarding the supply chain management like this. See, transmission of price signals are weak, leading to over and under production by farmers. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರನ್ನೋ, ಒಂದು ಟಿ ವಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ಗೋ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೇಬುನೋ, ಟೊಮೆಟೊನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇವನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಕ್ ಕವ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಭೂಮಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇವಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷಿಕನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವನ ಕೈಗೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
he may not get any outcome out of this. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಏನು ಇಳುವರಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ 80-85% ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ 20-25% ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 50% ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಸೊ exact price transmission is not possible. This is the biggest issue in respect to this particular farm product is concerned. And second one, agriculture supply chain management in India is weak, leading to limited reach of farmers to reach mandis. Another very important interesting ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು APMC ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಟೈಲರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎನಿಬಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ತುಂಬ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಲ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ APMCಯಲ್ಲಿ 108 ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಿಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮಂಡಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ agriculture supply chain management in India is very weak and leading to limited reach of farmers to reach mandis. And next one, the most important thing is too many middlemen in the supply chain, leading to artificial price rise and huge differences between the price of farmers gets and final consumer pay. ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Because if you go to the village, particularly India is a country of village, there agriculture is the main occupations. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ರೂರಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a kg of tomato, if you go to that particular area, a kg of tomato cost around 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees like that. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ₹1 ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ 50 ಪೈಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ₹5-10, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು 10, 15, ₹20 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ₹20 ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 4-5 rupees ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು ₹20 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ 1 kgಯಲ್ಲಿ 4 to 5 rupees, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ₹1 ಆಲ್ಸೋ. ₹2 ಸಿಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೂ ಸಿಗದೇನೂ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ a particular kg of tomato, he is going to say 40 rupees, 50 rupees sometimes. Variation ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 to 40, 50 rupees. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಬಲ್. ವೇರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 20 rupees goes? This is the question. Farmers may not able to get definitely benefits. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 20 rupees. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟದೇನೆ, ಬೆಳೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದೇನೆ, ಬೆಳೆಯದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡದೇನೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಂದ ರಿಟೈಲ್ ಶಾಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಮುಡಿಸ್ಬೇಕು, ₹20 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ particular agriculture is going to earn maximum 1 or 2 rupees per kg, but the person is a middleman is going to earn 3, 4, 5 rupees, sometimes even more than that, 10 rupees also. It depends upon the demand for the products. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ಖರೀದಿದಾರಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ,
ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮಟ್ಟದ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರದೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ದೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೀಗರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅವರು ತುಂಬ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ middlemen, too many middlemen. This is one of the very biggest problem in the Indian supply chain management. Presence of asymmetric informations. Usually the middleman has more information than both farmers and consumers regarding prices, supplies and stock anywhere. ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ all benefits. This is one of the things, that is another issue that we can find in the Indian agriculture sectors. Then lack of infrastructure and storage facilities like warehouses and cold chains leading to post harvest losses. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್, APMC ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ನೋಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೈತನೊಬ್ಬನು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ವೆರಿ ಸ್ಟೋರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವಸ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಬರದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ರ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಭತ್ತ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್. ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ ದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೀವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೈಲ್ ಆನ್ ಮೂವ್. ಇದು
ಮತ್ತೊಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದು ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಡ್ಸಲು ತರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು, 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ದೊರಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆವಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅವಘಡಗಳು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೈತನಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ICT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು, ಟಿ ವಿ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ. ಹವೆವ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ICTಗಳು ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸದ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷಿಕರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ICTಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ probably it is very difficult for the farmers to ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಲೋ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ವಿನಃ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಲೋ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ there is no any sufficient of course or inefficient buyback system is there. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. there are lot of other alternatives. however people's farmers so far is not able to get every benefits out of it. inefficient compensation delivery system in case of product failure. ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸದ್ಯ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐದರ್ effectively implemented in the system, otherwise it is not there. So compensation delivery product failure ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಅದು ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಟ್ ಸಮ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ನೀವು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೆಕ್. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೆಕ್. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ನಾವು. ಸಿಟಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ನೀರಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್
ಇನ್ನಂಬರಬಲ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಜನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಕುಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರಬಲ್. ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಹೋದವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷಿಗೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂಗಿಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. For every respect it is not good. Education is definitely helpful to you to carry any work efficiently. ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ I hope that you understand the one thing. And one-stop shop can act as facilitators of microfinance. ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ ವಿಚ್ should meet the need of any villager having a 500 people, that is more than enough. 500 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರೇಟೆಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಯು, and that is happening somewhere else. That's an opportunity. New channel evolved can be used by FMCG and consumer durables. ಇದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ವೇರ್ಹೌಸಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, inadequate transport facilities, presence of a large number of middlemen, inadequate market information, inadequate credit facility, some of the important issues that we discussed already. With this, I come to the end of the topics. Majority, this one article which I referred, and that also you can refer, and this is all about the supply chain management. So dear students,
I hope that you understood the things. ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟನ್ನು ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ವೇರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ your knowledge, whatever that you learned in these particular classrooms, you should help to compete away all other competitors. ಅದೇ ಒಂದು 500 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ಔಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ. ಸರ್ ನಾನು 8 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್. 8 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಓದಿದ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ 8 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅವ ಹುಡುಗ 1 ತಾಸು ಓದಿದವನು 80 ಅಂಕ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, 90 ಅಂಕ ಪಡ್ಬೋದು. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ 1 ತಾಸು ಓದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಓದಿದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ, ಸಾಲ ತಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಯು ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಬೇಡ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿವಿಂಗ್. ಆನಂತರ ಸುಳ್ಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ and be ready for the exams, whatever it is going to come. Okay, with these words, I would like to come to an end. Again, that I repeat, your marks card bandide. You may collect your first semester marks card, not second semester course. First semester marks card jotegide, and you can collect it. And this time the marks card is also so nice, attractive. Marks channa bandre matte attract agtade. Otherwise, looking it is very attractive. University has done it. You can't fold and all these things, of course. Okay, laminations ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Otherwise it is available, and the students can definitely take your marks cards. Of course, with these words I would like to conclude today's class. Thank you very much.